പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ചന്ദ്രമേട്ടൻ അവരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിനീതമായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പരമേട്ടൻ അവരുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിനീതമായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वानुग्रहदायिनं नारायण गुरुं वन्दे सर्वमङ्गलसिद्धये। நிர்வாகிகள் நாம் 9ஆம் தேதி அங்கே நடைபெறுகின்ற பொதுக்குழுக்கு பார்வையாளராக கண்டிப்பாக செல்ல வேண்டும். ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை அனைவரும் கண்டிப்பாக குடும்பத்துடன் அங்கே வரணும். அங்கே வந்து நம்முடைய பெருவாரியை காமிக்கணும். தேர்தல் வரப்போகுதுங்க. நமக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வந்து எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் நமக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். அதற்கு நாம் இப்பொழுது தயாராகிக்கிறோம். சப்ஜெக்ட் நான் நிறைய இளைஞர்கள் வருவாங்கன்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் அரபிங்க ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிறது ஒரு இது வேற மாதிரியான கூட்டமா இருக்கிறதுனால என்னோட பேச்சை நான் சுருக்கிக்கிறேன். அதாவது நம்முடைய முற்கால வளர்ச்சி, நம்முடைய முந்தைய சமுதாயம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற நம்ம இளைஞர்களுக்கு நம்ம எடுத்து சொன்னா தான் வருங்கால சமுதாயத்தின் வளர்ச்சியை பற்றி நம்ம சிந்திக்க முடியும். நம்முடைய சமுதாயம் எப்படி இப்போ ஒண்ணு வேண்டாங்க. முகலாய பேரரசு அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஓரளவு தெரியுதோ தெரியறது இல்லையோ. தாஜ்மஹால் கட்டது யாருன்னு கேட்டா நம்ம சொல்லுவோமா இல்லையா? உண்மையே சொல்ற உண்மை. இங்க தாஜ்மஹாலை யார் கட்டினா? ஷாஜகான் கட்டினார். ஷாஜகானுடைய மனைவி யார் கேட்டா நமக்கு மும்தாஜ் தெரியும். நான் தெரியாம இருக்கிறேன். ஷாஜகானை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம், மும்தாஜ் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம், அவங்க கட்டின தாஜ்மஹால்னு சொல்றோம், கட்டினது ஆக்ரான்னு சொல்றோம். நம்ம ஊர்ல நமக்கு தரவாடு வீடுன்னு இருக்கும். அந்த தரவாட்டு வீடு நம்ம எந்த தாத்தா கட்டினாங்க, எந்த பாட்டி இருக்கும்போது கட்டினாங்க, அந்த தாத்தா பேர் என்ன, பாட்டி பேர் என்ன நமக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தெரிஞ்சவங்க கை தூக்க தாராளமாக தூக்கலாம். நிச்சயமா சொல்லி யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா சொல்லுவோம் எங்க தரவாட்டு வீடு சொல்லுவோம். யார் கட்டினாங்க? உங்க அப்பா கட்டினாரா, இல்ல உங்க அப்பாவுடைய அப்பா கட்டினாரா, அவருடைய அப்பா கட்டினாரா? சரி, உங்க அப்பாவுடைய அப்பா தாத்தாவுடைய பேர் தெரியுமான்னு தெரியாது. இதையெல்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். நம்ம வருங்கால சந்ததிக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா தான் அவர்கள் வருங்காலத்தை எப்படி மாற்றி அமைப்பது, நம்முடைய சமுதாயத்தை எப்படி வளர்ப்பது தெரிஞ்சவன். நமக்கு சமுதாயத்துக்கு எப்படி செஞ்சார், என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார், என்ன மாற்றத்தை இல்லை, நம்ம சமுதாயத்தை மாற்றி முழுதாக கட்டமைத்ததே குருதேவன் தான் அவர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் நாம் வாழ்கிறோம் என்பதை நாம் பெருமை அடைவோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് സിജിൽ അവരുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പറയുവാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സിജിൽ. നമ്മുടെ ഈ 20 തമിഴ് പേരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രസ്റ്ററായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധുവായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഇരിക്കുന്നു. ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ പൊള്ളാച്ചി അസോസിയേഷൻ അല്ല, ഇത് തമിഴ്നാട് മൊത്തം ഇരിക്കുന്ന അസോസിയേഷനാണ്. കന്യാകുമാരി മുതൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഊട്ടി വരെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് പൊള്ളാച്ചി അല്ല. സെക്രട്ടറി ഇരിക്കുന്നത് വാൽപ്പാറ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇരിക്കുന്നത് ചെന്നൈ, വൈസ് ചെയർമാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഊട്ടി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇരിക്കുന്നത് കന്യാകുമാരി. അങ്ങനെ തമിഴ്നാട് മൊത്തത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ അസോസിയേഷനും എല്ലാ ഭാരവാഹികളും എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. ഇത് ചെന്നാമ്പേട്ടന് ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതല്ല, എല്ലാ തമിഴ്നാടും ഒന്നിച്ചു കൂടിയാണ് തുടങ്ങിയത്. അത് SNDP ആയിട്ട് നമുക്കും സെറ്റായില്ല. അവർ ഈ പേരവെപ്പിനെ മൊത്തം SNDP
ഇതിന് കൊണ്ടുപോകണം, അവർ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ കേൾക്കണമെന്ന് ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ടുവന്ന് അത് കുറച്ചു കാലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തമിഴ്നാട് മൊത്തം SNDP മെമ്പർ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത അസോസിയേഷനൊക്കെ ചേർന്ന് തുടങ്ങി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നത്. അതിൽ എത്ര സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊള്ളാച്ചിയുണ്ട്, വാൽപ്പാറയുണ്ട്, തിരുപ്പൂരുണ്ട്, ഉരുൾപേട്ടയുണ്ട്, സേലം, കന്യാകുമാരി, ഊട്ടി, ചെന്നൈ, അങ്ങനെ ഒരു 25 സൈക്കിൾ പോളിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും മെമ്പർഷിപ്പ് തന്നെ ഒസൂറിലുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്നെ ഓരോരോ സാധനം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും മെമ്പർഷിപ്പായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ സംഘടന കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഇവിടെ 25-30 SNDP ശാഖ ഉണ്ടായിരുന്നു. SNDP ശാഖ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് 25 പേർക്ക് നമ്മളുടെ ജാതിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ മുമ്പ് നിൽക്കാം. അന്നത്തെ ആൾക്കാർ 25 പണിയെടുത്തു. അത് കറക്റ്റ് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ വരാതെ അപ്പോൾ ഈ അസോസിയേഷൻ കൊറോണ സമയത്ത് ജൂണിൽ തുടങ്ങി എല്ലാ മെമ്പർഷിപ്പൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും നമുക്ക് ഈ BC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങിയതാണ്. ഈ BC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് തമിഴ്നാട് മൊത്തം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു സംഘടന പേരിൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം എന്താണ്, പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു 15 കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ കേസിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഊട്ടിയിൽ അവർ കേസിട്ട് നടക്കില്ലായിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂർ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ADMK ഗവൺമെന്റ് അന്ന് പറയുമ്പോൾ വേലുമണിനെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ പേരിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇതൊരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പേരമിപ്പ് മുഖാന്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ കോയമ്പത്തൂർക്ക് കൊടുത്താൽ കോയമ്പത്തൂർ സമാജ സംഘടന വാങ്ങിയിരുന്നവർ, ഊട്ടിക്കാർ സംഘടന പേര് കൊടുത്ത ഊട്ടിക്കാരെ വാങ്ങിക്കൊടുത്തവർ, അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കിയത് ഈ പേരമിപ്പിനെ തുടങ്ങിയതാണ്. BC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഈ പേരമിപ്പ് തുടങ്ങി ഒരു 300 വർഷം പോയിട്ടാണ്. ചെറിയ പണിയല്ല. ഇപ്പൊ തലയാറാവട്ടെ, നമ്മുടെ സംഘടനയിലെ ചെന്നൈക്കാരട്ടെ എല്ലാം ഇന്ന് വരെ മറ്റന്നാൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇട്ടതാണ്. അന്ന് മിനിസ്റ്റർ ഇല്ലാത്ത കാരണം പോകാൻ പറ്റാതായി. ഇന്നും BC സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ 4 കൊല്ലമായിട്ട് തുടർച്ചയായി ഈ സംഘടന എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ BC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തമിഴ്നാട് മൊത്തം കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോ ഡൽഹിയിൽ കിട്ടിയില്ല. ഡൽഹിയിൽ സീതർ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറി വന്നിട്ടില്ല. OBC ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. BC ഇവിടെ വന്നു, ഇവിടുത്തെ പേരൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു, ഇവിടെ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പറ്റും. OBCയിൽ നിന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല. OBCക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റില് ഒരു 4 കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു 500 വർഷം നടന്നു. ചെന്നൈ യൂണിയനിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദിവസം പോണ്ട് ഞങ്ങൾ പൊള്ളാച്ചിന്ന് കൊല്ലത്തിന് ഒരു 15 വർഷം നാനും തലവർക്ക് മാസം പോയി മിനിസ്റ്ററെ കാണാം, അവിടെ എംബസി കാണാം. ഈ 4 കൊല്ലമായിട്ടും അവർക്ക് ഇത് നേരേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവരോട് അപ്രൂവ് കൊടുത്ത് ഇവരുടെ അപ്രൂവ് ഡൽഹി പോകണം. ഡൽഹി പോയാൽ നമ്മൾ ഡൽഹി ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 കൊല്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഇവർ അപ്രൂവ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹി പോയി നമ്മൾ OBC വാങ്ങിയതാണോ. അങ്ങനെ ഒவ்வொரு ചെറിയ പരിപാടിക്കും ഈ പേരൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനല്ലോ. പേരൻറ്റ് തലമുറ ഒவ்வொரு സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സംഘടന മാത്രം തുടങ്ങുന്നതല്ല പണി. ഒவ்வொரு സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ പേരൻറ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പേരൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തമിഴ്നാട് മൊത്തം എല്ലാ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്നുകൂട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പേരൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ സ്ഥലത്ത് SNDP യൂണിയൻ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായാലും അവർ ഒരു ലിമിറ്റിലൂടെ വളർത്തിയില്ല. ഒவ்வொரு സംഘടന പോലെ ചെന്നൈ യൂണിയൻ ചെന്നൈ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടു. ഊട്ടിയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഊട്ടി യൂണിയൻ മാത്രമേ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂരുള്ളത് കോയമ്പത്തൂർ മാത്രമേ, അവർ പൊള്ളാച്ചി വളർന്നാൽ അധികം വന്നില്ല. അങ്ങനെ അവരാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തമിഴ്നാട് മൊത്തം ഈ പേരൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാനായിട്ട് തനിത്തനിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ തിരുപ്പൂർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തിരുപ്പൂർ ശ്രീ നാരായണ സമാജ തുടങ്ങിയത് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുവരെ വേണ്ടുമ്പോഴത്തിൽ നമുക്കായ ഒരു സംഘടനയില്ല, വാൽപ്പാറയില്ല, തിരുപ്പൂരില്ല. തിരുപ്പൂർ എത്ര വലിയ ആൾക്കാരില്ല സ്ഥലം. തിരുപ്പൂരിൽ നമുക്കായിട്ട് ഒരു കൂട്ടமைപ്പില്ല. സേലത്തിൽ ഒരു SNDP യൂണിയൻ ഉണ്ടായി, തനിയൊരു அமைப்பு തുടങ്ങി, അതിലൊരു വലിയ அமைப்பு. കുറേ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കുറെ 1000 2000 ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇല്ല. ആ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മരിപ്പ്, കല്യാണം, നമുക്കായ ഒരു പരിപാടി. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കേരള സമാജത്തിൽ 20 കൊല്ലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതും ഈ സംഘടനയ്ക്കും കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും.
ഒരു കേരള സമാജത്തിൽ നാളെ ഉറങ്ങിയത് ഒരു മരിപ്പിന് പോയാൽ പൂവും ഒരു അരമണിക്കൂറിലേക്കോ റീത്തിലേക്കും തിരിച്ചു വരും. ഇത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പൊള്ളാച്ചി ശ്രീനാരായണ ഒരു മരിപ്പായാൽ ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് 20 EC മെമ്പർ എൻ്റെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തത് പൊള്ളാച്ചി. അതിന് പറയാം എൻ്റെ റിലേഷൻ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞാൽ 10-13 ആകും, അമ്മയുടെ അടുത്ത് 10 ആകും. ഇവരൊക്കെ റിസർവ് കഴിഞ്ഞതും എല്ലാവരും ബസ് പോയി, വണ്ടി ഒவ்வொரு സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പൊള്ളാച്ചി ശ്രീനാരായണ സമാജം തുടങ്ങി 30 കൊല്ലമായി. അത് പൊള്ളാച്ചിയിൽ ഏത് SNDP ആയിട്ടും വേറെ എതിരില്ലാതെ 30 കൊല്ലമായിട്ട് സ്വന്തം ശ്രീനാരായണ സമാജം തുടങ്ങി. ഇന്ന് 30ാമത്തെ വാർഷിക ഈ ഒക്ടോബർ 5 വരാനുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 5 30ാമത്തെ വാർഷികം 30 കൊല്ലം വളരെ നല്ല 1000 മെമ്പർ ഇല്ലാതെ ഒരു 2000 ആളുണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെ ഒരു പൊള്ളാച്ചി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പൊള്ളാച്ചി സമാജത്തിൽ ഏത് നല്ലതായിട്ടൊന്നും എല്ലാവർക്കും ആളുണ്ട്. ഒരു മരിപ്പ് വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് സമുദായ സ്നേഹം സ്വന്തം സമാജം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രാവിലെ മാളിയിൽ കിടക്കണവരെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് പോകും. 7:30 മണിക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ഒരു 4 ആൾ പോയാൽ താലി മുളക് എടുത്തു കൊടുക്കണം മുതൽ കല്യാണം കെട്ടി റിസപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവരെ എപ്പോഴും വളരെ സ്ഥലത്ത് നാട്ടിൽ കുറേ സംഘടന ഉണ്ടായാലും പുറംനാട്ട് മലയാളികൾക്ക് നമുക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മളുണ്ട്. ഈ അസോസിയേഷൻ മുഖാന്തരം ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചത് ഈ ഒരു 15-20 കൊല്ലത്തിന് മുകളിൽ ഈ അസോസിയേഷൻ എത്ര ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല. കാരണം ഈ അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കാഴ്ചയില്ല. 15-20 കൊല്ലം മുമ്പ് നമുക്ക് കൊടുത്ത പൊള്ളാച്ചി നാരായണ സമാജം കാണിച്ചതും ഈ 7-8 കൊല്ലം തമിഴ്നാട് മൊത്തയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. തലയോടൊപ്പം തമിഴ്നാട് മൊത്തം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആ തമിഴ്നാട് മൊത്തം നമുക്കുള്ള കൂട്ടായ്മ ഒരു സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരായി കണക്ടിവിറ്റി, എല്ലാവരും യാതൊരു കണക്ടിവിറ്റി ആവാം. ഒരാളും എവിടെയും ചോദിക്കണമെന്നില്ല. ഇതൊരു നല്ല ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആവുന്നുണ്ട്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആവുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നം എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ വിളിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം വരും. അവിടെ ഒസൂർക്കാർക്ക് കോയമ്പത്തൂർ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ഒസൂരിൽ ഒരു വണ്ടി വന്നു, തലയിൽ വിളിച്ചു, കോയമ്പത്തൂർ ഏട്ടനെ വിളിച്ചു, അവർ പോയി 4 ആൾ പോയി ആ പരിപാടി തീർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മധുരയിൽ ഒരു പ്രശ്നം, മധുര വിളിച്ചു, മധുരയിൽ ഒരാൾ. ഇത് ഈ കൂട്ടായ്മ തമിഴ്നാട് മൊത്തം വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേരന്റ് മുഖാന്തരം പോകുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഘടന പറ്റി നമുക്ക് കുറ്റം പറയില്ല, അവർ വളർത്തി കൊണ്ടുപോയില്ല. ഇപ്പോൾ SNDP ശാഖ തമിഴ്നാട് മൊത്തം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് മൊത്തം നടന്നിരിക്കാം. ഇപ്പൊ 3 യൂണിറ്റ് നമ്മൾ മാറിയില്ല. അവരൊരു ലിമിറ്റ് അത് തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പൂർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പൊ പൊള്ളാച്ചാവട്ടെ ഉടുമ്പേട്ടയിൽ സംഘടന തുടങ്ങില്ല ആൾക്കാരില്ലാതെ വന്നു. ഇന്ന് അവിടെ 150 ആൾ നമ്മൾ ഉടുമ്പേട്ട വന്നു. തിരുപ്പൂരിൽ നിന്ന് വാർഷികം ചെയ്യുന്ന അത്രയ്ക്ക് തിരുപ്പൂർ വന്നു. മേട്ടുപ്പാളയം 2ാമത്തെ വാർഷികം കൊണ്ടുവന്നു. ചെന്നൈയിൽ ഫസ്റ്റ് വാർഷികത്തിൽ തന്നെ 1500 ആൾ വെച്ചിട്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയത് ചെന്നൈയിൽ. കന്യാകുമാരി ആവട്ടെ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പുതിയ ആൾക്കാർ. ഒസൂര്, മധുരൈ, തേനിയിൽ നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്ക് തേനിയിൽ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചത് എന്താണ്, ഈ പൊള്ളാച്ചിയും പാലക്കാടും ബോർഡറാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ബോർഡറിൽ നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം ഈ ഊട്ടി ബോർഡർ, ചെന്നൈയിൽ പുതിയ ആൾക്കാർ പോയി ചേർന്നുണ്ടാവും, കന്യാകുമാരി ബോർഡർ. ഈ 4 ബോർഡർ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് മനസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇല്ല. നമ്മൾ മലയാളിയല്ല, നമ്മളില്ലാത്ത സ്ഥലമില്ല. മലയാളികൾ എവിടെ ഉണ്ടോ 80% ആൾക്കാർ നമ്മളുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇത്ര കാലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയാൻ തുടങ്ങി. കുറേ കാലം നമ്മൾ നായരുടെ ചായക്കട തുടങ്ങി. ചായക്കട നായർ 4 ആൾ ഉണ്ടാവും, 40 ആൾ നമ്മളാണ്. നമ്മൾ നായന്മാർ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആൾക്കാരാണ്. ഇന്നാന്ന് തലനിർത്ത് ഈയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. അത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒவ்வொரு അസോസിയേഷനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ താഴ്ത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കഴിയുമ്പോൾ BC വന്ന മുതൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ പോലീസിൽ നമ്മളാളുണ്ടായിരുന്നു, EB ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. 20 കൊല്ലം മുമ്പ് റവന്യൂവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ മലയാളികൾ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ആവാം, ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വന്ന് സെറ്റിൽ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു 25 കൊല്ലമായിട്ട് നമുക്ക് BC ഇല്ലാത്ത കാരണം ഒരാളെ കേട്ടില്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് ഓഫീസിൽ ഒരാളില്ല. നമ്മൾ കുറേ ആൾ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിലായി. അന്ന് ജോലിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിലായതാ. മാട്ടാസ്പത്രി ആവട്ടെ, റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവട്ടെ, നമുക്കറിഞ്ഞ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ആവട്ടെ, എല്ലാ എക്സ്ചേഞ്ചിലും നമുക്ക് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിലായാണ്. അങ്ങനെ ജോലിക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയായി ഇവിടെ വന്ന നമ്മള് അത് പിന്നെ അവർ ചെറിച്ച വന്ന് വലിച്ച വന്ന് മാമന്മാർ വന്നു, അവർ വന്നിങ്ങനെ ചേർത്ത് നമ്മളോട് വന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടികളും കൂടി ഒന്നും കയറാനില്ല.
ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം BC OBC നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി കയറണം. അതിനായി കുറെ അധ്വാനിക്കണം. നമ്മളുടെ IAS ഓഫീസർമാരുണ്ടാവണം, നമ്മളുടെ IPSമാരുണ്ടാവണം. നമുക്കായി ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാർ കയറണം. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. തമിഴ്നാട് മൊത്തം ഇക്കറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 8 നിന്ന് 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആളുണ്ടാവും. ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് 2 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആളുണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മാത്രം. ചെന്നൈ 2 ലക്ഷത്തിൽ, കന്യാകുമാരി 4 ലക്ഷം, 10-15 ലക്ഷം ആൾക്കാർ നമ്മളുണ്ട്. 15 ലക്ഷം ആളുകള് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിൽ പുതിയതായിട്ട് ലാസ്റ്റ് 20 കൊല്ലത്തിൽ ഒരാൾ ചേർത്തിട്ടില്ല, ഒരാൾ ചേർന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ അധ്വാനിക്കും, ജോലിക്കാരിൽ പോകും, നമ്മൾ പുറനാടുകളായി പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റിലായി കഴിയും. നീ നാട്ടിൽ പോയ സ്ഥലം വിട്ടിവിടെ വരാനേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ പോകാൻ മനസ്സില്ല, ജീവിക്കാൻ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ സെറ്റിലായി, പഠിപ്പായി, ജോലിയായി, ഇവിടുത്തെ ചെറിയച്ചന്മാരായി എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റിലായി. ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയ കല്യാണം, മരിപ്പ് നല്ല തരത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളവിടെ പോയി സെറ്റിലാവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇവിടെ സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അപ്പുറം സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞു. അവർ തീരെ വലയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമായി മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘടന മുകളിൽ കയറണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കുറേ IAS ഓഫീസറായിട്ട് ഒവ്വൊരു കൊല്ലം ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിന്റെ ടാർഗറ്റ് തന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം മുതൽ മിനിമം ഒവ്വൊരു ഇതിലും ഒരു 10 IAS ഓഫീസറിനായി പഠിപ്പിക്കണം. അവർക്കായി എങ്ങനെ നേരത്തെ കാണിക്കണം, അത് എങ്ങനെ അതിന് ട്യൂഷനോ ക്ലാസ്സോ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർക്ക് എവിടെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് OBC വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. OBCക്ക് കുറേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്നവരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം അവിടെ പോയിട്ട് ഈ 4 കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് ചെറിയ പണിയല്ലോ. ADMK ഗവൺമെന്റ് പോവാതാകുമ്പോൾ കടസി 6 മാസത്തിൽ നമുക്ക് BC കൊടുത്തത്. വേലുമണിയൊന്നും എടപ്പള്ളി സാർ എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് തലവരെ പോയി വാങ്ങിയത് BC. ഈ 4 കൊല്ലമായിട്ട് OBCക്ക് ഒരു അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കേന്ന് ഒരു അപ്രൂവൽ കൊടുത്താൽ ഡൽഹി പോയി പണി, ഡൽഹി പോയി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ആൾക്കാരുണ്ട് IAS ആയിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഡൽഹി ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ വിളിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങാം. ഇവിടെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂ അവർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ വാല്യൂ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാരന്റിന്റെ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കും. ഒവ്വൊരു മീറ്റിംഗും നമ്മൾ ആൾക്കാർ കൂടി വരുമ്പോൾ, കൊല്ലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഇത്ര ആളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ADMK ഗവൺമെന്റ് വേലുമണിക്ക് അറിഞ്ഞ കാരണം അവർ തമിഴ്നാട് മൊത്തം ചെക്ക് ചെയ്ത കാരണം അന്ന് നമുക്ക് BC തന്നത്. ഇന്നൊക്കെ കോളേജിൽ സീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഈ BC വെച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ വാങ്ങാം. അതന്നെ നമ്മൾ ഇത് വിട്ടിട്ട് ഇന്നൊരു സ്ഥലത്ത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ BC സെറ്റ് കിട്ടില്ല. ഈ BC വാല്യൂ ഇല്ല, OBC വേണം. അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നെറ്റിൽ മാറ്റണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്രൂവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു ലെറ്റർ ഡൽഹിക്ക് അയക്കും. ഇതിന് 4 കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു 10-400 വർഷം നടന്ന് ചെന്നൈ, പൊള്ളാച്ചി, ചെന്നൈ നടന്ന് ഇന്ന് വരെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉറക്കിയ ഒരേ സംഘടന ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തമിഴ്നാട് 27 മാത്രമേ. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റായിട്ട് ഉറക്കിയ ഒരു സംഘടന തമിഴ്നാട് മൊത്തരിക്കുന്നത് ഈ പേരന്റ് മൊത്തം. പേരന്റ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളില്ല, പേരന്റിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. കൊടൈക്കനാൽ സംഘടന ഉണ്ട്. കൊടൈക്കനാൽ രവീന്ദ്രനാഥൻ വിളിച്ച ചെന്നൈക്ക് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും എല്ലാ സംഘടനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരും വിളിച്ച സസ്യേറ്റം വന്നതാണ് ചെന്നൈക്ക് 2 വർഷം. ഇതേ പേര് സംഘടന തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് സസ്യേറ്റ വർഷം വന്നത്. സസ്യേറ്റ വന്ന ചെന്നൈക്ക് ഈ മിനിസ്റ്റർ കാണാനോ പേപ്പർ കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ്. ഒപ്പം മിനിസ്റ്ററിലേക്ക് വന്നതാണ്. അനുഭവത്തിന് പറയാനാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉറക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഉറക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ തലയോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അടുത്ത വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറയാം ചെന്നൈയിൽ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ചട്ടസഭയ്ക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിലേക്കും മിനിസ്റ്റർക്കും ബോർഡിനും നടന്ന് കാലവേദനയാണ്. രാവിലെ എണിച്ചാൽ വൈകിട്ട് വരും. ഓക്കെ മിനിസ്റ്റർ കുറെ പ്രഷർ ചെയ്തു. മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാലും അടുത്ത ഓഫീസിൽ ചെയ്യില്ല. അതാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി. അതിനാൽ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അന്ന് ടൗണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടുത്ത് 1 കിലോമീറ്റർ, പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്ത് 8 സെന്റ് സ്ഥലം ആൾറെഡി ഇപ്പോൾ 2500-2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. അടുത്തിരിക്കുന്ന 4 സെന്റും ചേർന്ന് ഈ കൊല്ലം മുതൽ ബിൽഡിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അതൊരു വലിയ ഓഡിറ്റോറിയമായിട്ട് മുകളിലും കാലത്ത് 3 നില ബിൽഡിംഗായി
പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് മൊത്തം പൊള്ളാച്ചി ശ്രീ നാരായണ സമാജ പേരിൽ ട്രസ്റ്റിലിരിക്കുന്നത് അസറ്റാണ്. ഇത് വേറെ ആർക്കും ബന്ധമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു വന്ന കുട്ടികൾ നാളെ എന്ന് അവിടെ വന്നാലും എത്ര കാലങ്ങൾ വന്നാലും ആ സമുദായ കെട്ടിടം അവിടെ ഉണ്ടാവും. സമുദായ ആൾക്കാരോട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾ, ചെറിയ റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് ചെറിയ പരിപാടി മുതൽ എല്ലാത്തിനും സമാജ ആൾക്കാർക്ക് 50% ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടും പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അങ്ങനെ പാവങ്ങൾ വന്ന ഫ്രീ ആയിട്ടും അവരുടെ രീതി പോലെ നമ്മൾ നോക്കി ആൾക്കാരോട് നോക്കി ആ ബിൽഡിംഗ് കൊടുക്കുന്നതും ആ രീതിയിൽ സംഘടന വളർത്തിക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വന്നാലും പൊള്ളാച്ചി സംഘടനയ്ക്ക് വരണം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒക്ടോബർ 5-നും ആഗസ്റ്റ് 10-നും ഒക്ടോബർ 5-നും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു വർഷം വന്ന് നോക്കട്ടെ. പൊള്ളാച്ചി സംഘടന മീറ്റിംഗ് എന്നാ നോക്കി. പേരൻപ് എന്താണ്? പേരൻപ് ചെന്നാമനാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റീരല്ല. പേരൻപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് മുത്തരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ വന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റായില്ലെന്ന് അറിയില്ലോ. അത് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ് 10 ഞായറാഴ്ച എല്ലാവരും ഫാമിലിയായിട്ട് വരും. നല്ല പരിപാടി, ഓണസദ്യ അടക്കം നല്ല രീതിയിലുണ്ട്, കലാപരിപാടികളുണ്ട്. അന്ന് നിങ്ങൾ ഒറ്റ ദിവസം അവിടെ സിജിൽ അവർക്ക് സാൽവി ഇടാൻ വേണ്ടി മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചോളൂ. നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു IAS ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ SNDP എഴുവാനായിട്ട് ഒരു IAS ഉള്ളൂ. അയാൾ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്ത്. ഡൽഹി കളക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നൊയ്യട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് 10 സെന്റ് സ്ഥലം, ഗവൺമെന്റ് സ്ഥലം കുരുമന്ദിരം പണിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നു. നമ്മുടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നത്. പുള്ളി ലാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് പണി ചെയ്ത് ഹെഡായി, ഇപ്പൊ റിട്ടയർഡായി. ആ ഉദയകുമാർ IAS നമ്മുടെ തിരുപ്പൂർ പരിപാടിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, റിട്ടയർഡായി ഇനി നമ്മുടെ സംഘടന ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ പരിപാടിക്ക് 9-ാം തീയതി മൂപ്പിനോട് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഈ സംഘടന ഈ കുട്ടികളുടെ പഠനം ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അല്ല, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. വരുന്ന പേരക്കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ജോലിയിലുണ്ടാകും. ജോലിയിലുണ്ടാകണമെങ്കിലോ ഗവൺമെന്റ് ആനുകൂല്യം കിട്ടണം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, അത് വായിക്കുക. ഞാൻ പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉദയകുമാർ IAS ഒരു കന്യാകുമാരിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഈഴവൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡൽഹി കളക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥലം 10 സെന്റ് സ്ഥലം ഗുരുമന്ദിരത്തിന് അനുവദിച്ചു. വേറെ ആരെങ്കിലും കളക്ടറെ അനുവദിക്കുമോ? അറിയില്ല. ഇന്ന് നൊയ്യടിയിൽ നമ്മുടെ ഗുരുമന്ദിരം ഉണ്ട്, ഉദയകുമാർ IAS തന്നത്. ഇന്ന് റിട്ടയർഡായി നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പൊ തിരുപ്പൂര് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം ആ ഉദയകുമാർ IAS. അടുത്തതായിട്ട് ശശിയേട്ടൻ അവരുടെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് ക്ഷണിച്ചോളൂ. ഗുരുചരണം ശരണം. ശശിയേട്ടൻ അവർക്ക് സാൽവി ഇടുവാൻ ശ്രീ മോഹനേട്ടൻ അവരുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചോളൂ. നമ്മുടെ ഈ 6 മാസത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് വേറൊരു സംഘടനയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പണി പറയുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കെല്ലാവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം നമ്മൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ശിവനാരായണനെ എല്ലാവരുടെയും എനിക്ക് നിന്നൊരു കൈയ്യടി കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഒരു സ്കൂൾ വാദ്യരാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഗുണസേനൻ
പേരാമ്പേപ്പിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ചെന്താമരേട്ടൻ അവർ ക്ഷണിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ മണിക്കര യൂണിറ്റിന്റെ പേരിൽ ശ്രീനിവാസേട്ടൻ അവർ യൂത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ സിംഗി ഉണ്ണി അവരുടെ ഷാലിടാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അനിൽ അവരുടെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വി കെ പുരൂർ യൂത്ത് വിമിന്റെ കൃഷ്ണകുമാർ. യൂത്തിന്റെ ആളുകളൊക്കെ ഒന്നുകൊണ്ട് വരണം. ജിതീഷ് ജയപ്രകാശ് അവരുടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മുരുകാനന്ദൻ അവരുടെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതെ, ഇനി സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചന്ദ്രേട്ടൻ കോവി ചന്ദ്രേട്ടൻ അവർക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയ കഥാനായകനാണ്. അതെ, നമ്മുടെ പഴയ മിനിസ്റ്റർ അരംഗനായകത്തിന്റെ PA ആണ്, ആനക്കിലാണ്. നമ്മുടെ മൂത്ത സമുദായത്തിന്റെ മൂത്ത കാരണവർ വാസേട്ടൻ അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഷാദിക്കാൻ. നമ്മുടെ മൂത്ത കാരണവരെ തമിഴ്നാട് പേർമയപ്പിന്റെ പേരിൽ പ്രസിഡന്റ് ചെന്താമരേട്ടൻ ഷാവിക്ക് ആചരിക്കുന്നതാണ്. മൂത്ത കാരണവർ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരും மதுக்கரை யூனியனை சேர்ந்தவர்களுக்கும் கோவை மாவட்ட சசி போன்றவர்களுக்கும் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் கவுன்சிலர் குணா அவர்கள், மணிகண்டன், இளைஞர் போன்றவர்கள் அனைவருமே இந்த அமைச்சை சில குறுகிய காலத்தில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அந்த குறுகிய காலத்துக்கே இவ்வளவு பெரிய எழுச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இன்னும் இவர்கள் இன்னும் ஒரு 6 மாதம் ஒரு ஆண்டு வேலை செய்தார்கள் என்றால் கோவை மாவட்டம் முழுவதும் நம்ம இடைக்குள் வந்துவிடும். இப்போ செந்தாமரையாளர் பேசும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க. அந்த நோட்டீஸ் கைட் போடுறது நான் தான். அது எதுக்குன்னு ஒரு விளக்கம் கேட்கற மாதிரி கொடுத்தோம். கடைசி டிஸ்மிஸ்ல லெவலுக்கு போயிட்டாங்க. அதனால தான் சங்கத்தில் எதுக்கு என்னால முடியல, வெளியே பண்ணிட்டேன். இந்த லெவலுக்கு ரொம்ப ஒரு கீழ்த்தரமான அசோசியேஷன் நம்ம கோவை மாவட்டம். நம்ம அனைவரும் ஒன்று, எல்லாரும் ஒன்றாக செயல்பட வேண்டும். ஒன்றாக பல போராட்டங்கள் நடத்தி பல சாதனைகள் பெற்றிருக்கிறார்கள். அந்த சாதனைகளுக்கு நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும். இதுபோல அனைத்து பகுதிகளிலும் நமது சமுதாயம் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி வருகிறோம். എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് പറയാം, ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പറയും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കോയമ്പത്തൂർ മേഖലയിൽ ഒരു 6 മാസം മുന്നേ
അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാലങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കോയമ്പത്തൂർ സമുദായം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലനിൽക്കണം. സമുദായത്തിന് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ മാത്രമേ സമുദായത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക്, ആ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു വഴി വെട്ടിത്തെളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ആ വഴി വെട്ടിത്തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ പിൻതലമുറക്കാർ, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മക്കൾക്കായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഷിജിൽ പറഞ്ഞ കാര്യവും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം എന്തറിയോ, പൊള്ളാച്ചി ശ്രീനാരായണ സമിതിയുടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ്, അത് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ അതിന് മുന്നോടിയായി പ്രവർത്തിച്ചവർക്കോ അവരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും, അതിന് അസ്ഥിവാരിട്ടവർ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർ അതിന് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് 11 സെന്റ് 12 സെന്റ് സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഒരു അതിഗംഭീരമായ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുമ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാപനം, ഈഴവ സമുദായത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനം പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് കൈനീട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വരും തലമുറയാണ്, പിൻതലമുറക്കാർക്കാണ്. ആ പിൻതലമുറക്കാരെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് ആ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഘടനകൾ കോയമ്പത്തൂർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമുദായം കോയമ്പത്തൂർ ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ കാണിച്ചുകൊണ്ട്, സമുദായത്തിന്റെ കുറെ കൂട്ടങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സമുദായത്തിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് വിറ്റ് കാശാക്കാൻ നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പച്ചവണ്ടികളായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും തിരിച്ചറിയണം. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി കാശാക്കിയവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ശക്തി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ തേടി വരാനുള്ള ഒരവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാണ് സമുദായ പ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്റെ മുന്നിൽ സംസാരിച്ച ആ വ്യക്തി ആ സംഘടനയെ നല്ല ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ആ സംഘടനയെ ഒരു പൂർവികമായി പല ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടന എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിന്നപ്പോ ആ സംഘടനയ്ക്ക് വാടക കൊടുക്കാൻ, ബിൽഡിങ്ങിന് വാടക കൊടുക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോ അതിനൊരു വഴി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് കുറച്ച് ആളുകളെ, പുതിയ ആളുകളെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് മാസം 250 രൂപ വാടക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ കണ്ടെത്തുകയും അവരെ കൊണ്ട് വാടക കൊടുപ്പിക്കാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിന്റെ ഒരു കാരണത്തിന് മാത്രമാണ് എന്റെ പേരിൽ വന്ന് 3 കേസുകൾ വന്ന് കോടതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല. കാരണം സമുദായത്തിന് വേണ്ടി അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് 28 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടത് കാര്യമുള്ളത്, പാരമ്പര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. സമുദായത്തിന് എന്ത് കിട്ടുന്നു? സമുദായത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ അറിയിച്ചല്ലാറുണ്ടോ? വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരു വാർഷികം അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ജനറൽ ബോഡി ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു 10-60 ആളുകളെ വെച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ട് അത് കൃത്യമായി അതിന്റെ മെമ്പർമാർക്കുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫോം കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടൊരു ജനറൽ ബോഡി നടത്താത്ത സംഘടനകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കൃത്യമായി ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള സംഘടനാപരമായിട്ടോ സമുദായത്തിന്റെ അംഗങ്ങളെ ഇപ്പോ ഒരു കാര്യം കുറച്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ, കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പേരമേപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് 13ഓളം കുട്ടികളെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കൂടല്ലൂർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയും കന്യാകുമാരി മുതൽ ഒസൂർ വരെയുമുള്ള പല മേഖലകളിൽ തീയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട താഴെ തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവരെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വന്നിട്ട് കോളേജുകളിൽ വിവിധ തരം കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ സംഘടനയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ മേഖലയിലുള്ള കോയമ്പത്തൂർ മേഖലയിലുള്ള നമ്മുടെ സമുദായ അംഗങ്ങളിലെ താഴെ തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെ +2 കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെയും 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഇവിടെ വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ 3 സംഘടനകളും, ഒന്ന് അച്ഛനായിക്കോട്ടെ, മാമനായിക്കോട്ടെ, മകനായിക്കോട്ടെ, മരുമകനായിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തോടു കൂടി ഒരു സംഘടന നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ആ സംഘടനയിൽ കൂടി എത്ര കുട്ടികളെ വന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന്
അതുപോലെ മറ്റുള്ള 2 സംഘടനകളും മറ്റുള്ള സംഘടനകൾ ഇന്ന് വരെ എത്ര വർഷങ്ങൾ 28 വർഷത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം പറയുന്ന സംഘടനകളും ഇന്ന് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും വാങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വാങ്ങിയ ഭൂമി കൈവിട്ടു പോയി. വാങ്ങിയ ഭൂമി സമുദായത്തിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് പേരൂരിന്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിയ സ്ഥലം കൈവിട്ടു പോയാലുള്ള അവസ്ഥ വന്ന് നമ്മുടെ സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ പൈസ എടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് അല്ലേ? അതറിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ സമുദായത്തിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങിയ ഭൂമിയും നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് ഒരു ഉപയോഗമില്ലാതെ കൈവിട്ടു പോയ അവസരത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. എപ്പോ 2025 28 വർഷം പിന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കോയമ്പത്തൂർ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? അതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമുദായത്തിന് ഒരു സ്കൂൾ പോലും തുടങ്ങാൻ, ഒരു LKG സ്കൂൾ പോലും തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ 28 വർഷം കടന്നുപോയത് അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ട് പറ്റാതെ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒത്തൊരുമയില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ കാരണമുണ്ട്. പണ്ട് ഒരു ഗുരു, നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കേട്ടോ, തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യനും കൂടി പോവുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും മണ്ടയിലെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്താണോ ഒരു തെറ്റൊന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല. ഇങ്ങനെ സാധിക്കാതെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം. ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംഘടന വന്ന നേരത്തെ കുറേയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പറയാണ്, സംഘടന വന്നിട്ട് ഒന്ന് മാത്രം മതി കോയമ്പത്തൂർ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വരാൻ തയ്യാറല്ല. കാരണം അവർക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ പോസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമോ, ഇത് വെച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആലോചന മനസ്സിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാവാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്നായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവിടെ യാത്ര തുടരുമ്പോൾ നദിക്കരയിൽ കൂടി യാത്ര നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ നദിയിൽ കൂടി ഒഴുകി വരുമ്പോൾ ഒരു എടുത്തു ചാടിയ സ്ത്രീയെ രക്ഷാക്കി കൈവിട്ടു വന്നു. അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗുരുവിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്താ എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഗുരുവിനോട് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കുറേ അല്ല ഗുരുവിന്റെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഗുരു എങ്ങനെയാ സ്ത്രീയെ വന്ന് സ്പർശിച്ച് അങ്ങനെ എത്തുന്നു? അപ്പൊ ഗുരു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗുരുവിനെ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യം നീ നിന്റെ മൈൻഡിൽ വെച്ചു, അത് മാത്രമേ നിന്റെ മൈൻഡിലുള്ളൂ. ആ സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള മൈൻഡ് നിന്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും അതിന് ശരിയും തെറ്റുവശങ്ങൾ, തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് മൈൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് സമയസങ്കേതികമായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്തു തീർക്കണം എന്നാണ് ഗുരു ശിഷ്യനെ കൊണ്ട് ഉപദേശം. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ 28 വർഷത്തിന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തൊരുമിക്കാം. ആ ഒത്തൊരുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഈ എല്ലാവരും. എന്തായാലും തലവിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസേട്ടനും നമ്മുടെ അരവിന്ദേശ്വരനും ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരാഴ്ചകളോളം പണി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അവരുടെ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സാൽവീടാനായിട്ട് ശ്രീ അരവിന്ദേട്ടൻ അവരെ ക്ഷണിച്ചോളും. ഗുരു ശരണം ശരണം. വന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ ആദ്യം മയക്ക് പിടിച്ച എനിക്ക് നടന്നു വരും. കാരണം അവരോട് ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല, എനിക്ക് 2 വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താൻ പോവാണ്. ചന്ദ്രമേട്ട സങ്കടപ്പെട്ടു, വെള്ളപ്പള്ളി സാർ വന്നില്ല. മൂപ്പർ വീട്ടിലും ഞാനൊക്കെ 75 കൊല്ലത്തിന് ഞങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ശശി എല്ലാം പോയി അവിടെ വലിയൊരു പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തി കൊണ്ട ആൾക്കാരാണ്. ஆனால் മൂപ്പർ വന്നില്ല വന്ന് എനിക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഞാൻ 15 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അടിയുണ്ട്. അത് ശശിക്ക് അറിയാം, പുണ്യാട്ടിന് അറിയാം.
ചോദിക്കേ ഈ ബാക്ക്വേർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആണ് ഈ SNDP ഉണ്ട് പേര് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയാം അവിടെ തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത്രയും SNDP കൊടുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ஆனால் അത് കടസിയിൽ ഞങ്ങളോട് ഇത് നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് ആയിപ്പോയപ്പോൾ അത് മെയിൻ ആള് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വേറെ സമയത്തേക്ക് ഒന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെഡിയായി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ മൂന്ന് സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് 3 സംഘടനയിൽ ഗതി കെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒപ്പത്തിനും ഇതിൻ്റെ മൊയിലുമാരെ അങ്ങിച്ചാല ബാക്ക്വേർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരണമാരേ ഇല്ല. കടസിലിപ്പോൾ വേറെ പേര് കിട്ടുന്നുള്ളൊരു പൂർണ്ണ ഇതുണ്ട്. എനിക്കോ നമുക്കോ അല്ല, നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങൾ 28-30 കൊല്ലം ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ஆனால் ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുള്ളത് ഇതുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ തലമ കുറച്ച് നന്നായി പോകുന്നുണ്ട്, കിട്ടും. അത് നമ്മൾക്കല്ല, നമ്മുടെ മക്കൾക്കല്ല, നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക്. ഇപ്പോൾ മൂപ്പർ പറഞ്ഞില്ല ഫൈനലി പേര് പറഞ്ഞില്ല IAS IPS ഒക്കെ ആവും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആവും. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും മേലെ നിന്നിട്ട് ഇരുന്ന് നമ്മളിവിടെ അന്ന് സന്തോഷപ്പെടും. നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതുവരെ അന്ന് നമ്മൾ മേലത് അന്ന് പറഞ്ഞമാരെ അന്ന് വരും. ഇത് അന്നൊരു സംഘടന 3-ാം സംഘടന ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഞാൻ ശശി ഗുണായിട്ട് 5 പേരാണ്. അത് വേറെ മായി തരും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. അത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരത്തോടെ എല്ലാം ബെസ്റ്റ് നേരമായി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശശീന്ദ്രൻ അവരുടെ അവർക്ക് സാൽവി അണിയിക്കാനായിട്ട് നിത്യാനന്ദ ഏട്ടൻ അവരുടെ സ്ഥാപനം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മധുക്കരയിലെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കാലയളവിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും സന്ധിച്ച് ഇതുപോലുള്ളൊരു മീറ്റിങ്ങിന് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തതെങ്കിലും കൂടി ഈ മഴയത്തും ഇത്രയും പേര് വന്നതിന് വളരെ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി പാടുപെടുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ കൂപ്പുകയും എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് മാത്രം തന്നെയുള്ളൂ. അല്ല നമ്മളൊന്നും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആരും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ മക്കൾക്കല്ല, നമ്മുടെ മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഘടനയുടെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ കൂപ്പുകൈ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്, എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വരണം, ആരും മാറി നിൽക്കരുത്. ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും കഴിയുന്നതും നമ്മളെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ജാതി സ്പിരിറ്റ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരു സമുദായം വളരണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോത്സാഹനം നൽകണം, എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അവർക്ക് സാധിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ മധുക്കര യൂണിറ്റിന്റെ കാഷ്യർ അവരുടെ രാജകുമാരനെ അവരുടെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. ചെറുപുര സാഹിന്നാണ്, പേര് പരമേശ്വരനാണ്. ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചം വളർന്നതൊക്കെ. പക്ഷേ കയറി സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എല്ലാവർക്കും ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വിശ്വട്ടൻ അവരുടെ സ്റ്റേജിലെ സുകുമാരൻ അവരുടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അവർക്ക് സാൽവീടുവാനായിട്ട് മധുക്കര യൂണിറ്റിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വിശ്വനാഥൻ അവരുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഈ വേദിയിൽ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് SNDPക്കും ഈഴവ സമുദായത്തിനും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഉപദേശകൻ ഐശ്വര്യ ശശിയായിരുന്നു. എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഒരുവിധം പ്രായമായി, അവരൊക്കെ നല്ല പൊസിഷനൊക്കെ ആയി. ഇനി എനിക്ക് 4 പേരമക്കളുണ്ട്. ഈ 4 പേരമക്കൾക്കും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്കുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടി അവർക്ക് ഒരു ലെവലിൽ വരണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. അടുത്തായിട്ട് ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി മരമിച്ചമുട്ടി യൂണിറ്റിന്റെ ശ്രീ നാരായണൻകുട്ടിയേട്ടൻ അവരുടെ സാധനം ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. അവർക്ക് സാൽവേലിക്കാനായിട്ട് ശ്രീ ശിവദാസേട്ടൻ അവരുടെ ഞങ്ങൾ മരമിച്ചമുട്ടി സമാജം ആരംഭിച്ച് 1 വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ തിരുപ്പൂരിലേക്ക് പോകാൻ 20 ലേഡീസ് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അവര് 20 സാരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ പോയി പോത്തീസിന് എല്ലാ കളറുള്ള സാരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു 15 ജെൻസും കൂടി പോയാൽ വണ്ടിയെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു. അടുത്തായിട്ട് ആശംസാ പ്രസംഗം ടൈം 12:45 ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൽവപുരം യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് പ്രകാശേട്ടനെ സ്വാഗതം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അവർക്ക് സാധ്യതയാനായിട്ട് കോവി ചന്ദ്രേട്ടൻ കഥാനായകൻ അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. മതക്കര യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷം. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ വേറെ 1-2 പരിപാടികളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശശിയേട്ടനും അരവിന്ദേട്ടൻ്റെയും ഈ ഒരു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രാപുരേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇപ്പൊ ഈ പേരൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടി അശ്രാന്തമായി പരിശ്രമിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് മാസം 10-ാം തീയതി ചെൽപ്പവരം യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു 10 പേരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എന്നാലും നമ്മൾക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ മുരുകാനന്ദേട്ടനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വെച്ചു കൊടുത്തു. ശരി, അടുത്തത് നമ്മുടെ ചെയർമാനിൽ നിന്നുള്ള ബാലകൃഷ്ണനെ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ സ്റ്റേജിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അവർക്ക് സാൽവിടുവാനായിട്ട് ഉണ്ണിയേട്ടൻ കൊടുക്കുന്നു. சீனியர்களோட தேர்தல் வந்திருக்கேன். பேர் உண்ணி. 10ஆம் தேதி மீட்டிங்க்கு நாங்கள் ஒரு 20 பேர் 30 பேராக கண்டிப்பாக கலந்து கொள்வோம். அதில் லேடிஸ் ஃபோன் பண்ணி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். ഏതാണ്ടൊക്കെ ആൾമോസ്റ്റ് കോയമ്പത്തൂരിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഏരിയയിലും കവർ.
സിംഗാനല്ലൂർ കവർ ആയിട്ടുണ്ട്, വടവള്ളി കവർ ആയിട്ടുണ്ട്, ചെല്ലൂർ, മധുക്കറി, രത്തനപുരി, വടവള്ളി, മനുമിച്ചമുട്ടി, ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ടൊക്കെ വന്നു. ഇത് എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 500 പേരെങ്കിലും വരുമെന്ന് എൻ്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ஒரு தலைமை அப்படின்றது എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് കേട്ടാണ്. ഞാൻ എത്രയോ ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് സോ മെനി അസോസിയേഷൻ, കുറേ വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കുറേ നമ്മുടെ ഗുരുദേവൻ്റെ അസോസിയേഷൻ മാത്രമല്ലാതെ കുറേ അസോസിയേഷൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷൻ, പിന്നെ സ്കൂൾ അസോസിയേഷൻ. അപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ള പറയുന്നത് പല ലീഡേഴ്സിനെ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ലീഡർഷിപ്പ്. അത് മുഴുവൻ 100% ആയിരുന്നു സോ ആ ലീഡർഷിപ്പിനുള്ള 100% 200% ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു മൂപ്പൻ്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമാണ്. സോ ഇതാണ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു കാരണം. ഇത് നമ്മളെ നിർത്തിയാൽ നിൽക്കാതെ കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് സത്യത്തിലുള്ള കാരണം. ഇപ്പം ഞമ്മളെ ഇപ്പോൾ മാഷ്, ഞാൻ, ശശിയേട്ടൻ, കോവിച്ചന്ദ്രേട്ടൻ 3 പേരും ലോകമായിട്ട് പറയാനൊന്നും ഇതില്ല. ഞങ്ങൾ എന്താ മീറ്റിംഗ് പോയി എന്നുള്ള ഒരേ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നോട്ടീസ് ഉണ്ടാകും. മനസ്സിലായ? പിന്നെ അത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു. ആ അസോസിയേഷന് ഞങ്ങളെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു. ഈവൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് അതാണ് ഒരു 10 പേരായിട്ട് സപ്പോർട്ടായിട്ട് അവർ ഒരു തീരുമാനം ചെയ്തു. നമ്മളെന്താ വെളി വന്ന എന്താ കാരണം, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചേരണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രം. അവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ആ പോസ്റ്റ് വേണം. നമ്മൾ പോസ്റ്റിനോട് ഇവിടെ ഉള്ളവർ ആരും വന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയർ ഉണ്ടാവും, പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവും, സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവും. ഇതേ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാലത്തെ കടന്നു നിൽക്കും. ഞാൻ ഒരു ഉപ്പില്ലാமல் கூட வாழலாம், நல்ல நட்பு இல்லாமல் வாழ முடியாது. ஸோ இது நல்ல நட்பான ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. സോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് സക്സസ് ആയിട്ട് ഏതുവരെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം. സോ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന 9-10 ഡേറ്റിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ ജയിക്കാൻ എന്തുള്ള സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ 9-10 നോട്ടീസൊക്കെ നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്നോ, പറ്റിയെങ്കിൽ എല്ലാ കക്ഷിയിലും വിളിക്കും, ഇൻക്ലൂഡിങ് വിജയ്, ADMK, DMK, BJP, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കക്ഷിയിലും ഓരോരാളെ വിളിച്ചാൽ നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ഒരു ജാതി ഒരു മതം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് സൊസൈറ്റിയിൽ വന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരു വായ്പാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കക്ഷിക്ക് മാത്രം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എല്ലാ കക്ഷിയിലും വിളിച്ച് ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്ന് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ സെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാണിക്കാൻ ഒരു വായ്പാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അഭിപ്രായമാണ്. അപ്പൊ ഇത് സക്സസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അത്രയും നമ്മൾ വന്ന് സപ്പോർട്ട് വിത്ത് അസോസിയേഷൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ എല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ആ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മനോ തങ്കരാജ് മന്ത്രി, DMKയുടെ മന്ത്രിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ തിരുപ്പൂർ മേയർ DMKയുടെ മേയറാണ്. അതുപോലെ അവിടുത്തെ MLA സെൽവരാജ് DMKയുടെ MLA ആണ്. ADMK MLA വിജയ് കുമാർ അവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. CPMന്റെ കോർപ്പറേഷന്റെ തുണை മേയർ അവരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം പോസ്റ്റിംഗിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമേ ഇൻവിറ്റേഷൻ എടുക്കുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരെയും ക്ഷണിച്ചു. പൊള്ളാച്ചിയിൽ വാർഷികം നടത്തുമ്പോൾ 3ാം വാർഷികത്തിന് BJPയുടെ വാനരി മേളം ഉണ്ടായിരുന്നു, ADMKക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, CPMകാരുണ്ടായിരുന്നു, ജനതാദളുകാരുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ പാർട്ടി DMKക്കാർ, എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും. നമുക്ക് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല, നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ആര് ഉപകാരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിയിക്കണം, നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ആരാണോ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും മറക്കാതെ നമ്മളത് ചെയ്യും.
അല്ലാതെ നമ്മൾ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു പറഞ്ഞ് എന്തും പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിലൊരു മനസ്സാക്ഷി പ്രകാരപ്പെടും. അതിലൊരു എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കാം. കാരണം ആരുടെടുത്തും ഇന്ന് വരെ പോയിട്ട് ഈ ഇന്ന പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം അത് ഇതിന് പല പാർട്ടിക്കാർക്ക് അവരൊരു താല്പര്യം. എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യത്തിന് സ്റ്റേജിൽ പറയും, നമുക്ക് ഇന്നവരാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സാക്ഷി പ്രകാരം വോട്ട് ചെയ്യാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഫെഡറേഷൻ അവർക്ക് സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരിടത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. അത് തെറ്റാണ്. നമ്മളൊരു സംഘടന നടത്തുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം. നാളെ 1000 പേരുകൾ നമുക്കല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെയും നമ്മൾ വിഷമിപ്പിക്കാതെ പിണക്കാതെ എല്ലാവരും കാര്യം നേടണം. ആ കാര്യം നേടുമ്പോൾ മറക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ കന്യാകുമാരിയില് നമുക്ക് 6 താലൂക്കിൽ ലീവ് തരുമ്പോ അവിടെയുള്ളവർ നമ്മളൊന്നും അവരുടെ മനസ്സാക്കി പ്രകാരം നോക്കി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെയും പോയിട്ട് നമ്മള് നിങ്ങൾ DMK തന്ന് നിങ്ങൾ DMK തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയില്ല. ആ തന്നത് അവർക്ക് അറിയാം ആരാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ മനസ്സാക്ഷി പ്രകാരം അവിടെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. നമ്മൾ അങ്ങനെ സംഘടന കൊണ്ടുപോയാലേ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു അണിയിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ ഇത്ര ലക്ഷം പേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദം സംസാരിച്ച് പൈസ വാങ്ങിച്ച് വോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരിടത്തും പോകരുത്, പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം അങ്ങനെ പോയാൽ മുന്നോട്ട് പോകില്ല. നമ്മുടെ ആ അഭിമാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നിൽക്കണം. അത് നമ്മളത് പഠിക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരുമാണ്. നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഒരാളും നമുക്ക് എതിരല്ല. നമ്മുടെ സംഘടനയാണ് വലുത്. അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ മേഖലയിലും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെല്ലാം പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയാൽ അവർ പറയണം, അല്ല അവർ സത്യസന്ധമായിട്ട് സംഘടന നടത്തുന്നവരാണ്, ഒരു പാർട്ടിക്കും പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ. അത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിലപേശാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന നേതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ എന്റെ കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വിവരക്കേട് പറഞ്ഞ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെ വോട്ട് ചെയ്യില്ല. ഇതാണ് അവസ്ഥ. നമ്മുടെ ഒരാൾക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ സമ്മർദ്ദം ചെല്ലി നമ്മൾ MLA ആ പാർട്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ ജയിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ അണികൾക്കും നമുക്കും ജനങ്ങളുടെ അടുത്തും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ അടുത്തും ഒരു മതിപ്പ് മര്യാദ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 2 സംഭവം നടന്ന അഭിപ്രായം അവിടെ നിന്ന് വരണം, ചോദിക്കണം. ഈ സംഘടനയെ പറ്റി പല അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. അവിടെ ഇരുന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടികളൊക്കെ കറക്റ്റായി വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെ പറയുന്നതിനേക്കാളും അവിടുന്ന് പല അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദിക്കാം. ഇത് എങ്ങനെ പോകും, എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നോ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചല്ലോ. ഇതിനുള്ള വിളക്കം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് BC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ഒരു ജോലിക്കായി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ അച്ഛൻ കേരളത്തിലാണ്. അപ്പൊ നിന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്ക് ഇവിടെ തരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ ഇവിടെ ജനിച്ചതാണ്. അല്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. നേരത്തെ എല്ലായിടത്തും 54 ഈഴവ സമുദായത്തിന് 54, തീയ സമുദായത്തിന് 55. 54 ജിയോ കോപ്പിയിൽ ഒരു വേർഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര് ഒരു വേർഡ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലോങ് തമിഴ്നാട്. ബിലോങ് തമിഴ്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാകാലമായി ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ. ആരാണ് കാലാകാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആരാണ്? ഉണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല. ഗൂഡല്ലൂർ മുതൽ നമ്മള് തേനി വരെയുള്ള ബോർഡറിലുള്ള വില്ലേജിലുള്ളവർ 200-300 വർഷം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവരാ. എവിടെ ജീവിക്കുന്നവരാ? അവർ മുത്തച്ഛന്റെ കാലം മുതൽ ബോർഡറിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. വേലന്താവളത്തിനടുത്ത് രംഗസമുദ്രം, അതിന്റെ അടുത്ത് വഴുക്കൽ. ആ 2 സ്ഥലത്ത് കുടിയേറിയവരല്ല. 300 വർഷം 400 വർഷം ജീവിക്കുന്നവരാണ്. കിടന്നക്കടു മണ്ഡലത്തില് നായ്ക്കമ്പാളയം, പാലാർവതി, രംഗേഗൗണ്ടൂർ കാലാകാലമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. പൊള്ളാച്ചി താലൂക്കില് നടുപൂണി, മാപ്പിളത്തോടുപുതൂർ, സേറുകാടുപാളയം, രാമപട്ടണം, കലഞ്ഞർ നഗർ, പട്ടികവണ്ണൂർ, താവളം, മണ്ണൂർ, ഇതെല്ലാം 200-300 വർഷം ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അതുപോലെ തേനി വരെ ബോർഡറിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത്? കാലാകാലം. അതിലാണ് ഒരു വേർഡ് അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ബിലോങ് തമിഴ്നാട് അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് പോകും. ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന്
ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 40 വർഷം ആയി വെച്ചോ, 40 വർഷം. എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടില്ല, എന്റെ പേരമക്കൾക്ക് കിട്ടും. എന്താ വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഞാനും എന്റെ വൈഫ് ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അച്ഛനോ അമ്മയോ തമിഴ്നാട്ടിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം, ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കണം, സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടും. അത് അച്ഛനമ്മയൊക്കെ നാട്ടിലാണ് പഠിച്ച്, ബർത്ത് നാട്ടിലാണ്, പിറന്നത് നാട്ടില്, പഠിച്ചത് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുടി കയറിയവരാണ് നമ്മളെല്ലാം. തമിഴ്നാട്ടില് കുടി, അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും തന്നിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മളിവിടെ കുറെ കാലം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇവിടെ ജനിച്ചു, ഇവിടെ പഠിച്ചു, അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും, പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഇതാണ് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിലിപ്പോ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം 50, 60, 70 വർഷം ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ്, ഇവിടെ വളർന്നാന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇനിയും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇനിയും കന്യാകുമാരിയും ആ ചെങ്കോട്ട താലൂക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ റിമൂവ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നിറയെ ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാതിരുന്നപ്പോ വീണ്ടും പ്രശ്നം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ പൊള്ളാച്ചിയിൽ അന്ന് ജയറാം സാർ MLA എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജയറാം സാർ അപ്പൊ തന്നെ 5 MLA വെച്ച് എഴുതി കൊടുത്തു. അവിടെ പൊള്ളാച്ചി MLA ജയറാം സാർ, കോയമ്പത്തൂരിൽ MLA അമ്മൻ അർജുനൻ, പാലപ്പാറ MLA ഇപ്പൊ വെച്ചു അമൽ കന്ദസ്വാമി, ഊട്ടി MLA കോൺഗ്രസിന്റെ MLA ഗണേഷ്, ഗൂഡല്ലൂർ MLA പൊൻ ജയശീലൻ, 5 പേരും ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനത്തിന് നിയമസഭയിൽ എഴുതി കൊടുത്തു. ആ എഴുതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിയമസഭയിൽ അവരത് എടുത്തില്ല. എടുത്ത ഇഷ്യൂവും പ്രശ്നവും എടുക്കാതെ സഭാനായകൻ റൂമിൽ വരാൻ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച ആ മന്ത്രിനെ വിളിച്ച് ഉടനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ആ മന്ത്രി ഓർഡർ ഇട്ട് ഒരു ജിയോ കോപ്പി അയച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് മുഴുവനും എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറും. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമുദായത്തിന് എവിടെയും BC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡിലേ ആക്കാൻ പാടില്ല, ഉടനെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ന് ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മീഷന്റെ സെക്രട്ടറി IAS കാർത്തിക് സാർ ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കോപ്പി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയത്ത് ഈ BC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രശ്നം ഇപ്പോ തീർന്നു, ഇനി എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ലോ, തീർന്നിട്ടില്ല. എന്താ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റില് പോലീസിലോ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോ ഫയർ സർവീസിലോ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനോ വേറെ RT ഓഫീസിൽ ഈ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. തമിഴ്നാട്ടിലെ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കോളേജുകളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ IIT, IMA, എയിംസ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് നിറയുണ്ട്. ആ കോളേജിൽ പഠിക്കണം. അതേപോലെ ജോലിക്ക് പോകണം, റെയിൽവേ ജോലി വേണം, നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ജോലി വേണം, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത് OBC വേണം, സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടണം. ഇപ്പൊ BCയിൽ മാത്രം തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് BCയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ, OBC ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല. അതിനാണ് ഇപ്പൊ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് 2020 നമുക്ക് ജൂലൈ 15 ആ ജിയോ കോപ്പി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ തന്നതിന് ഇവർ എന്ത് വേണം, തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇന്ന സമുദായത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ BC കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് OBC ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ ഡൽഹിക്ക് അയക്കണം. ഇനിയും അയച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ശിവശങ്കർ മിനിസ്റ്ററുടെ സമയത്ത് പോയി കണ്ടു, ചെയ്തേരാവോ, ചെയ്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് രാജകണ്ണപ്പം വന്നു. രാജകണ്ണപ്പന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പോയി. അയാൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ആ സെക്രട്ടറി IAS വിളിച്ച് ലെഫ്റ്റ് റേറ്റ് വാങ്ങി. നാളെ തന്നെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വന്ന് പോയി. ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സെക്രട്ടറി അതേപോലെ തന്നെ IAS സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു. അടുത്തിട്ട് അതിന്റെ താഴെയുള്ള ആളിനെ ആണ്ടിയപ്പം പറഞ്ഞ ആളിനെ വന്ന് നിലവിളി ചെയ്യാൻ നീ അനുപ്പാൻ പറ്റുന്ന ഡൽഹിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ IAS മാഡം സെക്രട്ടറി അവരെ ഇവിടെ ചീത്ത പറഞ്ഞു. അണിച്ചോട്ടും മേഡം, നാളെ അണിച്ചോട്ടും പറഞ്ഞു. ഇന്ന് വരെ അയച്ചിട്ടില്ല, ഇന്ന് വരെയും അയച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം ആ ഇരിക്കുന്ന IAS പോയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാതെ ഈ ആണ്ടിയപ്പൻ. ഇതെന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയി ആണ്ടിയപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. എന്ത് ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, சார் ஏன் நீங்க அனுப்பாம இருக்கிறீங்க என்று வர்றப்போ இல்ல சார் அது உங்களுக்கு கொடுத்ததே தப்பு, பிசிஐ கொடுத்தது கூட தப்பு வரணும். என்ன சொல்றீங்க சார்? இவங்க கூட கவர்மெண்ட்ல கொடுக்க முடியாது சார், அதுக்கு பேக்வர்ட் கமிஷன் இருக்குது, அவங்க தான் பரிந்துரை பண்ணிருக்காங்க, இவங்க எப்படி கொடுக்கலாம் தரணும். நான் என்ன சார் சொல்றீங்க, நீங்க
கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு கமிட்டி போட்டு ஐஏஎஸ் 4 பேர்த்த போட்டு ஒரு கமிட்டி போட்டு தமிழ்நாடு பூரா சர்வே பண்ணி இந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட் கவர்மெண்ட் கொடுத்து அந்த கவர்மெண்ட் வந்து கேபினெட்ல பாஸ் பண்ணி கவர்னர்கிட்ட போய் கையெழுத்தாகி வந்து கவர்னர் கையெழுத்தானதுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து இதை வெளியிட்டிருக்காங்க. நீங்க எப்படி செல்ல முடியும்? அது அப்படி அது அவங்க செஞ்ச தப்பு சார். அவர் எங்க இருந்து പറയണം ആണ്ടിയമ്മൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് തന്നത് തെറ്റാണ്. അത് ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മീഷനാണ് തരേണ്ടത്, ഗവൺമെന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആ ആണ്ടിയപ്പനാണ്. ഈ ആണ്ടിയപ്പൻ റിട്ടയർഡായി വീണ്ടും അതിന് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ആണ്ടിയപ്പന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഒന്ന് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം, നമ്മൾ പോയി സമീപിച്ച റേറ്റ് സംസാരിച്ച് അതിനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കേരളക്കാരാണ് ഇവർ വന്ന ഇവരെങ്ങനെ എല്ലാ ജോലിയും തട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പെടും എന്നുള്ള തീവ്രത ഇതായിരിക്കാം അയാൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് തുടർന്ന് ഞാൻ അതിന് പിന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, പണിയെടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി നാളെ നൈറ്റ് ചെന്നൈ പോകേണ്ടതായിരുന്നു, മന്ത്രി സ്ഥലത്തില്ല. തിങ്കൾ ചൊവ്വ മുതൽ 3 ദിവസം കന്യാകുമാരിയിലാണ്, വ്യാഴം വെള്ളി ഈറോഡ് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പര് ചെന്നൈക്കേ വരണ്ട, ഞാൻ വന്നോളാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇല്ല നേരത്തെ വരണം പറഞ്ഞപ്പോ വ്യാഴം വെള്ളിയിൽ ഈറോഡ് പോയി ഞങ്ങളുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ മന്ത്രി നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈക്ക് ഡൽഹിക്ക് അയക്കുന്ന പേപ്പർ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം, ഗുരുവിന് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ നിറയെ പേർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് മേഖലകൾ അറിയില്ല. എന്താ പ്രശ്നം നിറയെ പേരെന്താണ് BC ഞങ്ങളെ BC വാങ്ങി പ്രശ്നം തീർന്നില്ല. ഈ BC എന്ത് പ്രശ്നം അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. BC ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അതോടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ചെങ്കോട്ടയും കന്യാകുമാരി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവിടേക്കാണ് പണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ തന്നെ അത് എടുത്തു കളയിക്കാൻ, അത് എടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ലിസ്റ്റ് അടിച്ചു നോക്കും, അവരില്ലാതെ റിജക്ട് ചെയ്യും. ഉടനെ അവിടുത്തെ ഭാരവാഹികൾ നമ്മൾ വിളിക്കും, എന്നാ പോയി തിരിച്ചു വിട്ടാക്കില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ജിയോ കോപ്പിയും രണ്ടാമതെടുത്ത IAS കാർത്തികയുടെ കോപ്പി 2 തവണ അയച്ചു കൊടുത്ത് പ്രിന്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറയും. അതുകൊണ്ട് കാണിച്ച കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എത്ര പേര് അതിനോട് ബന്ധപ്പെടും? സംഘടനയിൽ എല്ലാവരും ചിലർ ബന്ധപ്പെടാണ്ടിരിക്കും. സംഘടന നേതാക്കന്മാരും പറയില്ല, എന്ത് ചെയ്യില്ല, അവർക്ക് അറിയില്ല. വന്നു പോയി എന്നല്ലാതെ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇപ്പൊ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പണി പൂർത്തിയായെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെങ്കോട്ട കന്യാകുമാരി റിമൂവ് ചെയ്യണം. ചിലർക്ക് OBC വന്നാല് തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീരും, അത് ഉറപ്പായി ഈ സംഘടന നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒറ്റക്കൊട്ടായി നിന്ന് അത് ചെയ്തിരിക്കും. ഇത് ആരും വ്യക്തിയല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ സകലവരും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് നമ്മുടെ ശക്തി തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയെടുത്തിരിക്കും. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉറപ്പായി വിജയിപ്പിച്ചിരിക്കും. അതിൽ ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. ഇനി അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമായി സംസാരിക്കുമ്പോ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു സംഘടന മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കുമ്പോ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത മനസ്സിലാക്കി തരുമ്പോ നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും അറിയോ ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവര് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ഇന്നതൊക്കെ ഉണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആര് വേണമെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കാം. നമ്മളെ അഭിപ്രായം എന്താണെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാൻ റെഡിയാണ്, ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. എന്താ സാർ? ഓക്കെ. 9-10 ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ മെയിൻ അജണ്ടയുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് അഫീഷ്യലായിട്ടും പ്രസ് റിപ്പോർട്ടായിട്ടും റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് ഞങ്ങൾ OBC എന്ന് ഏത് കക്ഷി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവർക്ക് മുഴുവൻ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് തീരുമാനമായിട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളത് അപേക്ഷിക്കുന്നു. സമുദായ അംഗവും സമുദായത്തിനോട് ഒരുപാട് സ്നേഹം വാരിക്കോരി നൽകിയിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ സഖാവ് VS അച്യുതാനന്ദൻ നമ്മുടെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എല്ലാവരും ഇരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് പോകരുത്.
ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഡൗട്ടുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആവണം. അതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം. അല്ലാതെ വന്നിട്ട് മീറ്റിംഗ് വന്നിരുന്നു, ചായ കുടിച്ചു, എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ. ചായ കുടിക്കുക, വട കഴിക്കുക, പോവുക. അല്ലാതെ അവിടെ ഏത് സംഘടനയുടെ മീറ്റിങ്ങിന് പോയാലും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ചോദിച്ചാലേ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ക്ലിയർ റൂട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞത്. അത് നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ട് വരണം. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കണം. കാരണം ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രത്യേകത ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും. പക്ഷെ ആ സംഘടന മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു ചെടി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കളകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആവശ്യമില്ലാത്ത അതൊക്കെ വെട്ടിമാറ്റി പോകണമല്ലോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ സംഘടന ക്ലിയർ ആക്കി പോകണം. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണം. നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരണം. ഇപ്പോൾ ശശിയേട്ടൻ ചോദിച്ചമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോരോ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ട് മറ്റാൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. நம்மளுக்கு ஒருத்தர் വ്യക്തിപരമായ ஒரு அபிப்பிராயங்கள் പറയണം. எத்தனை பேர் வராங்க, மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கொண்டு வர முடியுங்கிறது கோஆர்டினேட் பண்ணி கோயம்புத்தூர் சார்பாக மேக்ஸிமம் அவங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டோம்னா 10ஆம் தேதி. ஸோ இந்த கோவையிலேருந்து ஒரு 500 பேர் வரும், 300 பேர் வரும் அப்படிங்கிற பொறுப்பை உங்கள்கிட்ட ஒருத்தர். താങ്ക്യൂ. പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ തിരുപ്പൂരിൽ 9-10 അവർ ഏർപ്പാട് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കഴിയുന്ന ഒരു 15 2 വണ്ടിക്കുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നതും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ ആ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വൻ വിജയമാക്കിയാൽ നാളെ നമ്മളുടെ കോയമ്പത്തൂരിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ സംബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരുപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ വളരെ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് ആളുകൾ വന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയെ വളരെ വൻ വിജയം കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കോയമ്പത്തൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ആ കാര്യത്തെ നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് വൻ വിജയം ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൽ ഒരു 20 ആളുകൾ പോകാനുള്ള ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവരും സന്തോഷം പോലെ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം വളരെ നന്നായി. ഇനിയിപ്പോ അവിടെ ഒരു ലഘുഭക്ഷണം ആക്കിയിട്ട് നന്ദി പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ അരവിന്ദേട്ടനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. അടുത്ത വർഷം കോയമ്പത്തൂർ വെക്കാം. അപ്പോൾ വന്നതായിട്ടും എല്ലാ മേഖലയിലും വന്നിട്ട് പ്രത്യേകം മരിച്ചാൽ പറ്റി. അതായത് കുട്ടികളുടെ സുഖമില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ നേരെ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ചെന്നാപ്പരേട്ടൻ, പ്രകാശേട്ടൻ, അതേപോലെ രാമകൃഷ്ണേട്ടൻ പ്രത്യേക ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ മണ്ഡപം ഇന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ ഒരാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെ ഇതായിട്ട് തന്നാണ്. അയാൾക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും ചെറുതായിട്ടൊരു പട്ടം വെച്ചിട്ട് ശശിയേട്ടൻ പ്രത്യേക ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒരു 10 ദിവസമായിട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതേപോലെ ശ്രീനിവാസേട്ടൻ, എല്ലാ ബിഷോട്ടൻ, ശശിയേട്ടനും രാജകുമാരേട്ടനും നമ്മുടെ നിശ്ചയാട്ടനും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം പേര് പറയാൻ പറ്റും. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ ചെറുതായിട്ട് ആഹാരമായിട്ട് കോവേ ചന്ദ്രേട്ടൻ പ്രത്യേകം നന്ദി. പ്രത്യേകം എല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാം. എന്നൊക്കെ നന്ദി, എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. അതായത് ഞാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ കോയമ്പത്തൂർ മൊത്തമായി ഞാൻ സർവേ എല്ലാവർക്കും കൂടി പോകാൻ നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് ഞാൻ തിരുപ്പൂർ അറിയിക്കാം. ആ ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും